Good morning, sir. Good morning, Anna. Good morning. Very good morning. Okay, let me add all. Hi, sir. Good morning, sir. Very good morning. Thank you to all. Good morning, sir. Very good morning. ఇంకా తక్కువ స్ట్రెంత్ కనిపిస్తుంది still. Yeah, I just completed 2 hours class. Very busy. I was completely tired, but still I'll try to finish it. So MSET class అయిపోయింది ఇప్పుడే. చాప్టర్ అయిపోయింది, వేవ్ ఆప్టిక్స్ వాళ్ళకి కంప్లీటెడ్. Right, 10 members, still 10 members. I wanna take the attendance. Rakesh present, Apsa present, right? Tulasi, Venkatesh, Sarala, Inka. RK, who is RK? Names, I told you, right? You have to write down your name. అక్కడ నేమ్ ఆప్షన్ వస్తుందట, ఆ నేమ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్. ఓన్లీ 10 members. ఇంకా I just want to stop. Okay, I can post it. Okay, anyway, good morning to all. So let me share the today class. So we have discussed this reflection of light by plane surface, mirror surface. We have shown this that angle of incidence must be equal to angle of reflection, and we have also shown that refraction of the plane wave by the plane surface. So this is also we have shown last class. ఇది కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ఇక్కడ కూడా, కాకపోతే here the difference is only you can see in the bottom there is a video. ఈ వేవ్ అనేది ఏమవుతుంది, it becomes like a reflected. This is blue one is the reflected light, whereas red one is refracted one. And if you can imagine this, this diagram, the ray actually passing from this medium to the first medium to second medium, so that it refracted through this medium. So it could be like air medium, and it could be like a water medium. So these two different medium. So when I say two different medium is the light feels different velocities in two different medium. అంటే టూ మీడియమ్స్ లో కూడా లైట్ కి డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ మనకు వాటర్ లో when you place the stick or any object, you can see clearly బెండ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి టూ డిఫరెంట్ మీడియాలో మనకు ఉన్నప్పుడు రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. అది ఎలా చూపించాం కూడా sin I by sin r is equal to v1 by v2 అవుతుంది. దీనే స్నెల్స్ లా అనుకున్నాము, mu is equal to sin I by sin r అవుతుంది. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో. v1 v2 లేమో ఈ లైట్ వెలాసిటీ, the velocities of light in two different media, so that sin I by sin r is equal to v1 by v2. You can also have the relation between the velocities and refractive index. So those are inversely proportional. Velocity of light in first media is inversely proportional to the refractive index in that medium. So definitely if the velocity increases, refractive index decreases. So refractive index is less in air, so that velocity is more. When you go to the other medium like water, glass, velocity goes down and refractive index is more. So అందుకే మనము
ఈ sin I by sin r is equal to mu అని రాస్తాము. mu అనేది స్నెల్స్ లాగా తీసుకుంటాము. So coming to the next slide. So Doppler effect. Doppler effect plays very important role in sound as well as the light. So Doppler effect వల్ల ఏంటి అసలు అంటే ఎందుకు, why we need to study these అనేది very important concept. So without Doppler effect we cannot even measure the velocities of these planets, galaxies, etc. So definitely Doppler effect, Doppler ఫలితం అనేది play very important role in day to day life. Okay, so మరి ఏంటి అనేది మనము సౌండ్ లో ఒక రకంగా చెప్తాం. ఇట్స్ అపరెంట్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది light which is heard by the observer when the source and observers are in relative motion. అది సౌండ్ లోకి వచ్చే వరకు ఏమవుతుందంటే పరిశీలకుడు ధ్వని జనకం రెండు కూడా సాపేక్ష చలనంలో ఉన్నప్పుడు, అంటే రెండు ఒకదానికొకటి చలనంలో ఉన్నప్పుడు పరిశీలకుడు వినే దృశ్య పౌనఃపున్యాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే డాప్లర్ ఫలితం అంటాం. అంటే వాట్ ఈస్ దిస్, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ సార్. అంటే బేసికలీ when the train is moving, like you can take example of like train and observer. You are standing at railway station and the train is approaching you. In that case you hear bigger sound, right? In other case when train is moving away from you, the train అనేది మీ నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడు you hear the sound less sound, ante which means the frequency is decreasing. Ante whatever the frequency of light that you hear vinevu adi taggutundi eppudu when train is moving away from you. Ante so here observer and source when they are relative motion, ఒకరు దృష్ట్యా ఒకరు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనం వినే ఫ్రీక్వెన్సీలో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అదే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. అది సౌండ్ లో అనిపిస్తుంది. బట్ లైట్ లకు ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే లైట్ లో వీఆర్ టేకింగ్ ద సోర్స్ యాజ్ ఎ లైట్. సో యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ద రూమ్. లెట్ us డిస్కస్ ద డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లైట్. లైట్ లో ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక రూమ్ లో లైట్ వేసుకుని కూర్చున్నారు. సో వెన్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ దాట్ రూమ్ టు అనదర్ రూమ్, వాట్ యు ఫీల్? మీరు ఏం ఫీల్ అవుతారు అంటే ఓహో లైట్ తగ్గిపోతా ఉంది, నేను లైట్ పక్కనే కూర్చుంటాను మమ్మీ అంటారు. ఎందుకు నన్ను అంటే ఇక్కడ బాగా కనిపిస్తుంది, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు రీడ్ అంటాం. సో వెన్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ దిస్ రూమ్ టు అదర్ రూమ్, వాట్ హ్యాపెన్? సో వెన్ యూ మూవ్ టు ఫ్రమ్ దిస్ రూమ్ టు అదర్ రూమ్, డెఫినెట్ గా లైట్ ఇంటెన్సిటీ బికమ్ డౌన్ అండ్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఇట్. సో అందుకోసం ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతున్నాము. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ షిఫ్ట్. దేర్ ఆర్ 2 types of shift. సో వెన్ యూ ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్, అంటే లైట్ నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడేమో మనము చెప్పుకునేది రెడ్ షిఫ్ట్ అంటారు. అంటే రెడ్ షిఫ్ట్ అంటే వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉండాలి, అంటే షిఫ్ట్ ఎక్కువగా అవుతుంది. సో యు ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ సోర్స్, లైట్ నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నాం కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది, లాంబ్డా ఎక్కువ అవుతుంది, మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ అవుతుంది. అంటే వినడం తక్కువ అవుతుంది, అంటే చూడడం తక్కువ అవుతుంది, కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ అవుతుంది అనేదేమో రెడ్ షిఫ్ట్. When you are coming from another room to the room that light is there, in that case you can see clearly, ante ikkada frequency of light increases avutundi kabatti ikkada manam endante blue shift antam. Ante దగ్గరగా వస్తున్నప్పుడేమో blue shift, దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడేమో రెడ్ షిఫ్ట్. అర్థమైంది అందరికి? Is it clear? రామేశ్వరి, సార్ you got it right? అర్థమైంది కదా? అర్థమైంది సార్. అంటే ఏం లేదు, అర్థమైంది సార్. లైట్ వైపు వస్తేనేమో బ్లూ షిఫ్ట్, లైట్ నుంచి దూరంగా పోతే రెడ్ షిఫ్ట్. దట్స్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇంటెన్సిటీలో ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజెస్ వస్తున్నాయి అంతే. సో దానికి మనం ఆ షిఫ్ట్ ఫార్ములా ఇక్కడ ఉంది నాన్న. what the formula is actually delta nu by nu is equal to, delta nu అంటే పౌనపున్యంలో షిఫ్ట్ అంటే భేదం, ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ షిఫ్ట్ నే మనం ఏం చూపించవచ్చు అంటే మైనస్ న్యూ బై సి అవుతుంది. అంటే న్యూ రేడియేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకుంటే ఇది డిఫరెన్స్ అనేది దీనికి ఈక్వల్ గా ఏంటంటే నెగటివ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై సి.
ఇక్కడ వెలాసిటీ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ బై వెలాసిటీ. ఈ వెలాసిటీ, వాట్ ఈస్ వెలాసిటీ? ఇక్కడ లైట్ అనగానే మనం ఏం తీసుకుంటాము? సౌండ్ అయితేనేమో నార్మల్ 340 ఉంటుంది, లైట్ అయితేనేమో 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ν/c అవుతుంది. 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లము, దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? Δν/v Δλ/λ, ఓకే, ν/c. ఈ విధంగా మనము రాసుకోవచ్చు ఈ ఫార్ములా నుంచి. ఇది జనరల్ గా మనకు v = n లాంబ్డా అన్న, c = νλ. ఈ ఫార్ములా కూడా మనకి ఎంసెట్ లో ఇంపార్టెంట్. c అనేది లైట్ వెలాసిటీ, ఇట్స్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్. దీస్ టూ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఈ రెండు కూడా విలోమానుపాతంలో ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఇక్కడ చూడండి. when speed should be a galaxy move with respect to us so that sodium line at this frequency and ఈ light wavelength 589 is observed at this. అంటే when speed should be, ఎప్పుడు ఈ యొక్క గెలాక్సీ యొక్క స్పీడ్, సోడియం లైన్ అంటే ఇది లైట్ అన్న, సోడియం లైట్. ఇక్కడ సోడియం లైన్ ఇన్ నథింగ్ బట్ సోడియం లైట్ లో డిఫరెంట్ లైన్స్ ఉంటాయి, 2 లైన్స్ వస్తాయి. అయితే ఒక లైట్ అనేది ఇక్కడ ఏర్పడింది, అంటే షిఫ్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ రావాల్సింది ఇక్కడ వచ్చింది, షిఫ్ట్ వచ్చింది. ఆ షిఫ్ట్ వచ్చినప్పుడు మనకు ఆ రేడియల్ డిస్టెన్స్, రేడియల్ స్పీడ్ ఎంత అంటుండు. వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ అంటే అయిపోతుంది ఇక్కడ. వెన్ స్పీడ్ కాకుండా వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ షుడ్ బి ఆఫ్ గెలాక్సీ అంటే ఆ గెలాక్సీ ఎంత వేగంతో వెళుతుంది అంటే ఆ వేగం ఇక్కడ ఈ వేగం అనేది కనుక్కుంటాం మనం. ఇక్కడ రేడియల్ స్పీడ్ అంటాం. రేడియల్ స్పీడ్ రావాలంటే మనకి ఇక్కడ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా, Δν/ν, Δλ/λ. రేడియల్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఇది గుర్తుంచుకోండి అన్న, ఇదేమో ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ Δν/ν, ఇది 2 ఫ్రీక్వెన్సీలే. Δλ/λ అంటే 2 వేవ్ లెంత్సే. ఇక్కడ 2 వెలాసిటీస్ అంటే రేడియల్ వెలాసిటీ బై లైట్ వెలాసిటీ. సో దీని నుంచి మనకు కంపేర్ చేసినట్టయితే ఈ 2 ఈక్వేషన్లు కంపేర్ చేస్తే, ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ మనం కంపేర్ చేయగలిగినట్టయితే మనకు అన్నట్టు వాడదాం అన్నట్టు. ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే ఇది వెలాసిటీ, ఇది వెలాసిటీ రేషియో, ఇది వేవ్ లెంత్ రేషియో, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ రేషియో. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని నేను వాడినట్టయితే మనకి ఏమొస్తుంది? v ఇది కనుక్కోవచ్చు కదా, v = Δλ/λ × c. సో Δλ ఎంత ఇచ్చాడు మనకు? ఈ రెండింటి భేదమే, ఈ రెండింటి భేదం అవుతుంది ఇది ప్లస్ ఇది. ఈ రెండింటి భేదం ఎంత అవుతుంది? 0.6 / 589. c అనేది మనకు తెలుసు కదా, c విలువ 3 × 10⁸ మీటర్ పర్. ఇది సింప్లిఫై చేస్తే 306 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. ఇంత వేగంతో గెలాక్సీ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది క్లియర్ చేస్తే ఇప్పుడు మీరు ఒక వీడియో, ఇది నేను క్లాస్ రూమ్ లో మనకు అవకాశం రాదు, ఇక్కడ మాత్రం అవకాశం ఉంది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్ గైస్ అన్నట్టు. ఎరేజర్ should be here. Okay, I should release it. ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారు చూడండి స్టూడెంట్స్, డెఫినెట్ గా సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, రైట్? ఏం అర్థమైంది ఇక్కడ? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఎనీబడి వాంట్ టు ఆన్సర్ హియర్? కీన్ అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. బ్లూ రెడ్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్. ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదు? ఎనీబడి? బ్లూ షిఫ్ట్ అండ్ రెడ్ షిఫ్ట్ కనిపిస్తుంది సార్, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. కరెక్ట్. అంటే దూరం పెరుగుతున్న కొద్దీ రెడ్ అవుతుంది, దగ్గరకు వచ్చే వరకు ఏమైతుంది? బ్లూ అవుతుందా? సో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్లూ అవుతుంది, తర్వాత
రైట్ సైడ్ బ్లూ అవుతుంది. అంటే ఈ లైట్ మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ అబ్జర్వర్లు ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకు లైట్ ఎటు దగ్గరికి వెళ్తే అది బ్లూ షిఫ్ట్ అవుతుంది, దూరం పోతున్నది రెడ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది, కలర్ ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోతే మీరు ఓన్ గా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లైట్ ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే కాంతి జనకము అదే లైట్ సోర్స్ అబ్జర్వర్ రిలేటివ్ మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు ద అప్పరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ ఇయర్ బై ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. లేకపోతే తెలుగులో చెప్పాలంటే మనము కాంతి జనకము పరిశీలకుడు సాపేక్ష చలనంలో ఉన్నప్పుడు పరిశీలకుడుకి కనిపించే పౌనపుణ్యం, దృశ్య పౌనపుణ్యమే మనం ఏమంటున్నాం అంటే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఇంకా నెక్స్ట్ కి వెళ్ళిపోయినట్టు అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, సో మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్తా. బేసిక్ అయిపోయినా మనకు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లైట్ అంటే కాంతి ధర్మాలు. కాంతి ధర్మాలు ఎన్ని మనకు? కాంతి ధర్మాలు 10 ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా కాంతికి ఎన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయంటే 10 ధర్మాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో 10 ధర్మాలను చూసినట్టు అయితే కాంతి మొదటగా అది రుజు మార్గంలో ప్రయాణిస్తుంది. ఇట్ ట్రావెల్ ఇన్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్ మోషన్. కాంతి జనరల్ గా ఇప్పుడు లైట్ వెన్ యూ టర్న్ ఆన్ ద లైట్, డెఫినెట్లీ గా లైట్ ద వేవ్స్ కెన్ మూవ్ ఇన్ ఏ స్ట్రేట్ లైన్, ఓకే, ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్. ఓకే, so the second property of light is the speed of light. The speed of light is constant. Speed of light is constant. కాంతి వేగం అనేది it's a constant value which is actually 3 into 10 to the power of 8 meters per second. So the third property is reflection, which we already discussed. Reflection అనేది పరావర్తనం, right? So when light incident on the mirror, definitely you have the reflection. So then next one is next one is what? Refraction. Refraction also we have studied. When the light interact on the prism, the part of the light goes actually refracted into the medium. Or when light incident on the water, definitely it goes under the refraction. Total internal reflection ante kuda, let me explain that also. Total internal reflection ante when light passes from denser medium to the rarer medium. When light passes from denser medium to rarer medium. What is denser medium, sir? Denser means the medium which has more density. What is the denser medium? Example like glass, water, oil, etc. So the medium in which the density is more, the density of the molecule atoms are more. Suppose if I compare the air medium and glass medium, which is denser medium? Glass is the denser medium. Air rarer medium ante air unna medium, gali unna medium. So here when light passes from denser medium to rarer medium, ante light anedi manamu glass nunchi air loki వెళ్ళినప్పుడు the interface వద్ద ఏమవుతుందంటే the angle of incidence at which critical angle, the angle of incident at which the angle of incident is more than the critical angle. When the light passes from the denser medium to rarer medium, the angle of incident at which the angle of incident at which more the the angle of incident at which critical angle is actually the incident angle is more than the critical angle. Okay, so అంటే ఎప్పుడైతే కాంతి కిరణము సాంద్రత యానకం నుండి విరళ యానకంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏ పతన కోణం అయితే క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ అవుతుందో, సందిగ్ధ కోణం కంటే ఎక్కువ అవుతుందో, that angle of incident is called basically total internal. And in that case what happens, the light reflect back to the same medium. So when light passes from the denser medium to rarer medium, at particular of angle of incident at which angle of incident is more than the critical angle, the incident ray reflect back to the same medium, అంటే denser medium లోకి వచ్చేస్తుంది. అంటే దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. అంటే టోటల్ లైట్ మొత్తము రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ అంటే మొత్తం పరావర్తనం చెందుతుంది. అది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. దానివల్లనే మనము
టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వల్ల రెయిన్బో వస్తుంది. రెయిన్బో ఇంకా మనము విల్ డిస్కస్ దట్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ అనదర్ లైట్ చాప్టర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే scattering of light. Scattering of light also play very important role in day-to-day life. So why we use the red color as a dangerous signal? Why we use the red color in traffic signals? Why we use the red color in why sun appears like a red color? మనకు సూర్యుడు ఎందుకు ఎరుపుగా కనిపిస్తాడు మార్నింగ్ ఉదయం, అదే మార్నింగ్ ఈవినింగ్? ఎందుకంటే there is a scientist called Wien's scientist actually mentioned that scattering of light is inversely proportional to the wavelength of light. అంటే స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అంటే కాంతి పరిక్షేపణము కాంతి యొక్క రంగుకు కాంతి తరంగ దైర్ఘ్యం యొక్క 4వ ఘాతానికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది. Scattering of light is inversely proportional to the 4th power of the wavelength. అంటే scattering inversely proportional to 1 by lambda power 4. అంటే ఇప్పుడు now why sun appears red color అని మెన్షన్ చేస్తాను కదా. సన్ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సన్ రెడ్ కలర్ లో ఎందుకు కనిపిస్తుంది, బ్లూ కలర్ లో ఎందుకు కనిపించదు అని క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రెడ్ కలర్ హ్యాస్ ఎ మోర్ వేవ్ లెంత్ దెన్ ద బ్లూ. So red color is more wavelength. When wavelength is more, scattering is less. So the sun appears red because scattering is less. అంటే scattering అంటే దూరంగా వెళ్ళిపోయారు అన్ని వెదజల్లిపోవడం. సో రెడ్ కలర్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర కూడా మనం we use the red color because long distance నుంచి we can able to see the red color. The scattering is less. So side like వెళ్ళిపోదు. You can able to focus red color easily from a long distance. So ఇక్కడ scattering is less for the red color and high for the violet color. So in that case, scattering sun appears like a red color. Okay, so scattering of అది మీకు గుర్తుండాల. జనరల్ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు, ఎందుకు సన్ అపియర్స్ రెడ్ కలర్ అనేది అడిగితే మీ బ్రదర్స్ సిస్టర్ you can able to answer it. Scattering is less for the red color. When scattering is wavelength is high for the red color, so scattering is less. Both are inversely proportional. Okay. Oh, we have only 10 minutes to complete. So this is a free version of the Zoom beta. So I think మనకు బోర్డు వాళ్ళు దీని జూమ్ ని కొనేస్తే మనకు మోర్ దెన్ అంటే 40 minutes కి యాక్సెస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు 40 minutes లో మనం టైం వేస్ట్ చేయకూడదు అందుకే. ఓకే, తర్వాత ఆటోమేటిక్గా డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది, నా కంట్రోల్ ఉండాలి. ఇది ఆటోమేటిక్గా డిస్కనెక్ట్ 9 minutes. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ టైం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఇంకా మనము డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్. డిస్పర్షన్ అంటే కూడా మీకు తెలుసు కదా, డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఇంటూ 7 కలర్. ఒక వైట్ కాంతి అంటే సౌర కాంతి ఒక సన్ రేస్ ఒక ప్రిజం మీద పడ్డప్పుడు ఏమవుతాయి అంటే అది 7 కలర్ గా విబ్జిఆర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇంద్రధనస్సు అంటాం దాన్నే మనము. ఓకే, రెయిన్బో ఎలా ఫామ్ అవుతుందో కూడా విల్ డిస్కస్ దట్ లేటర్. ఓకే, డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్. The rainbow is formed due to the dispersion of light, total internal reflection, etc. We will discuss that later. అది కూడా నేర్చుకున్నాం. ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆల్రెడీ ఇంటర్ఫిరెన్స్ గురించి చెప్తాను. డైఫ్రాక్షన్, ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ వ్యతికరణం అంటే తెలుగు మీడియంకి వచ్చేసి ట్రాన్స్లేట్ చేయలేదు నేను, వినండి, తెలుగు మీడియంకి ఈజీ అవుతుంది. ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఏం లేదు నాన్న. సో యూ జస్ట్ నీడ్ 2 waves. Interference జరగాలంటే you need 2 waves which are having same frequency and amplitude. So the waves which are having the same frequency and amplitude interfere each other, then the resultant wave intensity should be maximum and minimum. So అంటే whenever two waves which are having same amplitude, same frequency, అంటే ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకే యాంప్లిట్యూడ్ ఉన్నటువంటి వేవ్స్ ఇంటర్ఫియర్ అయినాయి అనుకున్నాం. అంటే కలిసిపోయాయి, అధ్యారోపణం కలిసిపోతే we have the pattern on the screen
బ్రైట్ డార్క్. బ్రైట్ డార్క్ అంటే ప్రకాశవంతమైన మరియు డార్క్ ప్రకాశహీనమైన. అట్లా పట్టీలు విల్ హ్యావ్ ద ఫ్రింజెస్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అన్నట్టు. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటారు వ్యతికరణం. సో వ్యతికరణం జరగాలంటే రెండు వేవ్స్ ఉండాలి. దోస్ వేవ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ amplitude and frequency. They should have the interfere each other. Then resultant intensity of the light should be maximum and minimum. So that is called wavelength. And we have two types of interference. One is the constructive interference. The other one is destructive interference. అంటే సంపోషక వ్యతికరణము, వినాశక వ్యతికరణం. సో సంపోషక వ్యతికరణం జరగాలంటే మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే రెండు కూడా ఇన్ ఫేస్ లో ఉండాలా. అంటే ఒక తరంగం యొక్క ఒక వేవ్ యొక్క క్రెస్ట్ ఇంకొక వేవ్ యొక్క క్రెస్ట్ తోని అధ్యారోపణం చెందితే ఇంటర్ఫేర్ అవుతే we have the constructive interference. When crest of one wave interfere with the trough of another wave, we have the destructive interference. అంటే రెండు క్రెస్ట్లు గాని రెండు ట్రఫ్లు గాని ఇంటర్ఫేర్ అయితే వచ్చేదేమో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఆపోజిట్ ఇంటర్ఫేర్ అవుతే మనకు వచ్చేది డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఐ గెస్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. ఇంటర్ఫరెన్స్ జరగాలంటే టూ వేవ్స్ ఉండాలి, సేమ్ ఆంప్లిట్యూడ్, సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దే షుడ్ ఇంటర్ఫేర్ ఇన్ ఫేస్. ఇన్ ఫేస్ లో అయితే కన్స్ట్రక్టివ్ వస్తుంది, అవుట్ ఆఫ్ ఫేస్ లో అయితే డిస్ట్రక్టివ్ అవుతుంది. డౌట్ ఉంటే అడగండి అన్న. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ లో పడింది. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇది ఎస్ఏ, ఇది 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. సో ఇంటర్ఫిరెన్స్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద ఇంటెన్సిటీ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ అక్క అంటే కాంతి తీవ్రతకు సమీకరణం రాబట్టు అంటాడు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో కాంతి తీవ్రతకు సమీకరణాన్ని రాబట్టాలి. కాంతి తీవ్రతకు సమీకరణం రాబట్టాలంటే మనకు టైం లేదు, బట్ స్టిల్ ఐ ట్రై టు గో క్విక్లీ. సో అయిపోకపోతే విల్ రిపీట్ అగైన్ టుమారో. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి, ఇది సన్ రేస్ సోర్స్. అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, రెండు చీలికలు తీసుకున్నాం. దేర్ ఆర్ 2 slits are separated with the distance of d, and the distance l here, l is the distance between the slit and screen. తెరకి చీలికల మధ్య దూరం l. స్మాల్ d is the distance between the 2 slits. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసింది ఎవరంటే యంగ్ శాస్త్రవేత్త చేశాడు. సో హియర్ he took one paper and he made a hole, and he took another paper and made 2 holes, small holes here. So this hole helps to get the light pass through this, when suppose here you have the sun rays and they enter in this hole and you have the wave pattern, and this wave again enter into these 2 slits, and these 2 slits also you have the, I'm going to show another slide actually. This is the actual experiment. You can see here. Can you able to see this experiment? So here we have the sun rays. Yes, sir. So this sun rays actually you can see this, they move in a forward direction. Here one slit, one hole of the paper, you can think about it. So ఇక్కడ నుంచి waves pass అవుతా ఉంటాయి. This way, when these waves incident on these another paper which are having 2 holes, 2 slits, we can say that. And again these 2 waves, now you have a 2 waves are coming from the 2 slits. ఈ రెండు చీలికల నుంచి రెండు వేవ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంటర్ఫేర్ అవుతుంది. చూడండి మనం ఎట్లా ఇంటర్ఫిరెన్స్ అవుతున్నది ఫిజికల్ గా చూడొచ్చు, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది విజువలైజేషన్ చేసుకుంటే. ఒక క్రెస్ట్ ఆఫ్ ది వన్ వేవ్ ఇంటర్ఫేర్ విత్ ద అనదర్ క్రెస్ట్ ఆఫ్ ది అనదర్ వేవ్. దే హ్యావ్ ద బ్రైట్ ఫ్రింజ్. ఇక్కడ డార్క్ వస్తుంది, బ్రైట్ డార్క్, బ్రైట్ డార్క్. అంటే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ సారీ, ఇక్కడ బ్రైట్ వచ్చిన దగ్గర చూడండి వేవ్ ఎట్లా అవుతుందో, క్రెస్ట్ ఇంటర్ఫేర్ అవుతుంది. ఓకే, డార్క్ వచ్చిన దగ్గర చూస్తే క్రెస్ట్ ట్రఫ్ ఇంటర్ఫేర్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఇక్కడ కూడా చూడండి క్రెస్ట్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా దిస్ ఇస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో వి గోనా గో బ్యాక్ అగైన్. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ 2 వేవ్స్ తీసుకున్నాం. y1 అనేది a sin omega t, y2 అనేది మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో సింపుల్ పెండులం నేర్చుకున్నాం కదా, అక్కడ మనము చెప్పుకున్నాం. ఆ సింపుల్ పెండులం దగ్గర మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఒక తరంగము చూసుకున్నట్టయితే
y1 a sin omega t, y2 a sin omega t plus 5. టూ డిఫరెంట్ వేవ్ లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఒకే పౌనపున్యము. నేనేం చెప్పాను, సేమ్ ఆంప్లిట్యూడ్, ద ఆంప్లిట్యూడ్ షుడ్ బి సేమ్ ఫర్ బోత్ వేవ్స్. Frequency also same, omega is also same, so same frequency, same amplitude, you have to consider two waves. So when you add these two waves, you have the y is equal to y1 plus y2, and when you add these two, you're going to get this a sin omega t plus a sin omega t plus 5. I think MPC students ki sin c plus sin d formula మీరు నేర్చుకుంటారు trigonometry, right? Is it correct, MPC students? sin c plus sin d ఫార్ములా వచ్చా మీకు? సో యూ షుడ్ రిఫ్రెష్ దోస్ కాన్సెప్ట్. మనకేందంటే ఇక్కడ ఏ కామన్ ఉంటుంది బోత్ ఈక్వేషన్స్ లో, ఇక్కడ ఏ కామన్ తీసి sin c plus sin d ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఇక్కడ 2 sin a plus d by 2 cos c minus d by 2 వస్తుంది. ఇక్కడ ఒమేగా, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఒమేగా t 2 ఒమేగా t అవుతుంది, ఒమేగా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్, so I think time is off, 1 minute ఉంది కదా, so I don't want to continue. So ఫైనల్ గా మనకి ఏంటంటే దాన్ని sin c plus sin d ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏమొస్తుందంటే y is equal to 2a, ఈ సమీకరణం వస్తుంది. దీని వచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఈ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక r అనుకుంటాము, 2a cos pi by 2 r అవుతుంది, r sin omega t plus pi by 2. సో రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఇది అవుతుంది. ఇంటెన్సిటీ కావాలంటే దీన్ని స్క్వేర్ చేయాలి, స్క్వేర్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. సో ఫైనల్ గా విల్ డిస్కస్ దిస్ ఇస్ ద 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్. బట్ నాకండి నేనేం చెప్పా, పనిష్మెంట్ ఇస్తానని చెప్పా, ప్రతి స్టూడెంట్ కనీసం 3 తీసుకురావాలన్నా. మళ్ళీ పార్టిసిపేట్స్ అంతే 11 మంది తగ్గిపోయారు. ఓకే, రేపటి క్లాస్ మాత్రము కనీసం 30 లేకపోతే నేను క్లాస్ యాక్సెప్ట్ చేయను, తీసుకో. 30 మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ ఉంటేనే నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్, థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ అన్న. రేపు రెస్పాన్సిబిలిటీ మర్చిపోతే మాత్రం కొడతాను, పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ టైం ఉంటుంది 9:30 సార్